ಪ್ರಜ್ಞಾದೀಪ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್. Polynomial. Question number 3. Find the zeros of the quadratic polynomial 6x squared minus 13x plus 6 and verify the relation between coefficients and its zeros. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? See, find the zeros of the quadratic polynomial. Students, this concept you have studied in 2 chapters. Chapter 1 is polynomials. The other one is quadratic equation. How you will bifurcate? You just see the word zeros. Usually zeros is coined for what topic? Polynomials. Roots anta bardre quadratic equation. But however, the idea is same. But in polynomials chapter, you learn only factorization with the help of splitting the middle term. Correct? Splitting the middle term matra use ಮಾಡ್ತೀರಾ. Suppose if splitting the middle term doesn't work, how you will find the roots? Formula method. Aduna quadratic equation kalitira. So what we can understand is the chapter polynomials is an extension of polynomials chapter. Quadratic equation is an extension of polynomials chapter. Correct alwa? So ಈಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? Splitting the middle term. ಯಾವ್ದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 6 6 36. So the product should be 36. ಇದಂತೂ ನೀವು 3 years ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 8th ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, 9th ಅಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, 10th ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ 36 ಬರಬೇಕು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? -13 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಸರ್ಚ್ ದೋಸ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್. ಯೂಶಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದನ್ನ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಬೀಟಾ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ what is the relationship between these zeros and coefficients? We know that the sum of the roots is always equal to minus b by a. But don't memorize, students, minus b by a ಅಂತ memorize ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ? minus x coefficient by x squared coefficient. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಂಗೆ memorize ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And what is the product of the roots? c by a. ಅಂದ್ರೆ c ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೈ x square coefficient. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ cx ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ax ಪ್ಲಸ್ b ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Now if I want to verify the relationship between the zeros and coefficient, what is the sum of the zeros here? Alpha plus beta ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? minus a by c. ವಾ ಸರ್, ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸಂಗವಿ? ಮೈನಸ್ ಎ ಬೈ ಸಿ, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? Yes, sir. And what is the product of the zeros? Constant by c. So while memorizing, don't memorize minus b by a, c by a. Understand the meaning of that. Is that clear? So verify you ಮಾಡಬಹುದಾ? You are confident in doing this problem? Yes or no? Okay, next. Yes, question sir. Number 4. Yes, sir. I want you people to do it today itself and send it. Okay, even Sachin, Avanish, Sangavi. Okay. Okay, sir. Yes, sir. I repeat, question number 1 ಏನು? Prove that root 3 is irrational and hence show that 7 minus root 3 is also irrational. Second question ಏನು? Find the HCF and LCM of 135 and 225. Next,
Find the zeros of the quadratic polynomial 6x squared minus 13x plus 6 and verify the relation between the coefficients and that zeros. Okay, take next question, students. If alpha and beta are zeros of x squared plus 4x plus 3, form a polynomial whose zeros are 1 plus beta by alpha and 1 plus alpha by beta. See, this type of problems is very much important, students. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. How you frame up quadratic polynomial? Usually ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ quadratic polynomial ನ? x squared minus sum of the zeros x plus product. Correct? What you can do, you can multiply this with a non-zero number lambda. Correct? Yes or no? Is this the formula? Yes, sir. See, we don't know. This may be having a real root. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಂಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಬೇಕು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? b squared minus 4ac. What is b squared? 16 minus 4ac ಅಂದ್ರೆ 16 minus 12. 16 minus 12 ಎಷ್ಟು? 4. Perfect square ಬಂತು. So what is that? Definitely this can be done using factorizing. Actually ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 3 and 1 ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಹುಡುಕ್ಬೋತಾನೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಬಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ a plus b into x plus ab. Will you agree with this formula? And did you understand why I am using ab? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ವಿತೌಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್? ವಿತೌಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ, ಶಲ್ ವಿ ಟ್ರೈ? ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 plus beta by alpha. b ಅಂದ್ರೆ 1 plus alpha by beta. Okay, ಈಗ ನೋಡಿ, how you will frame a quadratic equation? ನಿಮ್ಗೆ a plus b ತಾನೇ ಬೇಕು. a plus b ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 plus beta by alpha plus 1 plus alpha by beta. Agreed? LCM ತಗೊಳ್ಳಿ. LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? alpha plus beta by alpha plus beta plus alpha by beta. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಇದೆರಡನ್ನು LCM ತಗೊಳ್ಳೋಣ. LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ. ಅಗ್ರೀಡಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸಿ, ನಾನು Yes, sir. ಇದಕ್ಕೊಂದು LCM ತಗೊಂಡೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು LCM ತಗೊಂಡೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನೋ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. Now what is the numerator simplification, students? Alpha square plus beta square plus 2 alpha beta by alpha beta. Will you agree? Numerator ನೋಡಕ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು? ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ
whole square by alpha beta. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇ ತಾನೇ ನಾನು a plus b. ನಾನು ವಿತೌಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಫಾ ವಿತೌಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಬೀಟಾ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಹುಡುಕ್ಬೋದಾ? ಈಸಿ ತಾನೆ? ವಿತೌಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಫಾ ವಿತೌಟ್ ಬೈಟಿಂಗ್ ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ? ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಗೆ? ಎ ಬಿ ಬೇಕು. ಎ ಬಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 1 ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಬೈ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ ಬೀಟಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? Alpha plus beta by alpha into beta plus alpha by beta. Coincidentally, are these two same? ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ವಾ? ಏನಾಯ್ತು ಇದು? ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ. ಈಗಲೂ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿತೌಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ? ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಏನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ಅದು? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ 4x ಪ್ಲಸ್ 3 ನಾ? ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಏನಾಗತ್ತೆ? -4 ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಏನಾಗತ್ತೆ? -4. ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಏನಾಗತ್ತೆ? 3. So you don't know what is alpha, you don't know what is beta, but still are you in a position to calculate the quadratic polynomial? So quadratic polynomial ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 16/9. ಇಲ್ಲೂ 16/9. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಮೈನಸ್ 16/9x ಪ್ಲಸ್ 16/9. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ 16/3. ಸಾರಿ, 16/3. Sir. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಾವು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಂಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಹುಡ್ಕಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಈಸಿ ಇದೆ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಹುಡ್ಕೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ without finding alpha and beta, still you should be in a position to formulate the polynomials. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಾಪ್ಕ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಈ ತರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗಿವ್ ಅ ಟ್ರೈ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಡನ್? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next, I'll give you some 3 simple questions, okay, for solve using the next chapter, pair of linear equations. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲಿ. ಅದನ್ನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ your friend Priya had asked a problem